वास्तव में मो प्रभु को धन्यवाद दूची जे प्रभु आज मान को पुनी गोटे अवकाश देइछंती तांको कति आसीबा पाई आ तांकर वाक्य सुनिबा पाई मो प्रभु को अशेष धन्यवाद दिए। आज आपण मान को सम्मुख रे गोटे छोट प्रसंग रे प्रभु को वाक्य रखिबा पाई चाहे। प्रसंगटी हेला जदि मो घर भांगी जाए। प्रसंगटी हेला जदि मो घर भांगी जाए मोर कौन हबो। प्रसंग सुनिबा समय आपण मान को आचंबित लगुथिबो कारण एमती का प्रसंग केबे सुनि नथिबे। ए प्रसंग आज मु कहिबा पाई चाहे जदि मो घर भांगी जाए। प्रिय भाई भौणी माने आसंत शास्त्रांश पढ़िबा। शास्त्रांश पढ़िले आपण किछि अंश रे बुझि जिवे तापरे आमने वाक्य रे बुझिबा पे चेष्टा करिबा। द्वितीय करन्थियो तार 5 पर्व प्रथम पदरु 10 पद पर्यंत। द्वितीय करन्थियो 5 पर्व प्रथम पदरु 10 पद पर्यंत केई जने हम समस्त भाई पढ़िबा पई साहाय्य करिबा। बाइबल पढ़िबा पूर्व सुनंतु समस्त दया करी आपण मानकर मोबाइल रो जत्न नेबे। अनेकंकर मोबाइल खोला रहिछि जन बाइबल पढ़िबार अछि से माने खोला रखंतु बाकी समस्त म्यूट करंतु। दया करी आपण माने घरे कोन कथा वार्ता होचंती पिला माने पार्टी करूछंती खेलुछंती सब शब्द सुबुछि तो दया करी आपण माने आपनकर मोबाइल रो जत्न नेबा पई मु कहूछि। असंतु पढ़िबा पई जिबा। द्वितीय करन्थियो सेकंड करन्थियो चैप्टर 5 वर्स 1 to 10 केई जने पढ़िबा पई सहाय्य करी। कारण जदि आम्भमानंकर एई तंबू रूप पार्थिव गृह भांगी जाए तेबे ईश्वरकृत अहस्त निर्मित आम्भमानंकर एक अनंत काल स्थायी गृह जे स्वर्ग रे अछि ए आम्भे माने जानु। जेणु आम्भे माने तो आम्भमानंक स्वर्गीय गृह रूप वस्त्र रे परिहित हेबाकू एकांत इच्छा करी एई गृह रे थाउ थाउ आर्तनाद करूछु। एई परि परिहित हेले आमेने उल्लंघ देखा जिबा नाही कारण आम्भे माने एई तंबूरे बास करी भारग्रस्त ही आर्तनाद करूछु। जेणु आम्भे माने जे परिच्छद त्याग करिया को इच्छा करू ताहा नुई मात्र जीवन जेपरि मर्त्य को ग्रास करे एथि निमंते एई परिच्छद उपरे अन्य वस्त्र परिधान करबाकू आम्भे माने इच्छा करूछु। कारण आउ जे ए निमंते आमानकू प्रस्तुत करियछंती से ईश्वर से आमानकू बयना स्वरूप आत्मा मध्य दान करियछंती। अतएव आमे माने सर्वदा साहसी अटू आउ ए शरीर रे जे पर्यंत निवास करूछु से पर्यंत जे प्रभुंक ठारू दूर रे प्रवास करूछु यह जानू। कारण आमे माने दृश्य विषय होई दे जीवन यापन न करी विश्वास रे जीवन यापन करूछु। हां आमे माने साहसी अटू आउ शरीर ठारू दूर रे वास करी बरं प्रभुंक निकट रे निवास करिबारे आमानंकर अधिक संतोष। एणु मध्य निवासी हेउ बा प्रवासी हेउ ताहांक निकट रे संतोष पात्र हेबा आमानंकर एकांत बासना। कारण भल हेउ बा मंद हेउ प्रत्येक जन अपना शरीर द्वारा कृत कर्मानुसारे फल पाइबा निमंते ख्रीष्टंक विचारसन छामुरे आम समस्तंकु प्रकाशित हेबाकू हेबो। धन्यवाद। दोन दिन को धन्यवाद जनाए। इस तरह में देखू जे साधु पाउल सुंदर भावरे उल्लेख करती जे गोटे दिन आसीबो जे आमर ए घरटा भांगी जिवो आ आमे गोटे नूतन गृह रे प्रवेश करी आमर ए तंबूटा आमर ए तंबूटा दिने भांगी जिवो एटा से कहिबा पई चाहन। प्रिय भाई बहनी माने पढ़िबा समय रे बहुत आनंद लागे ए विषय पढ़िबा समय काई कि आमे गुडे लोक ए दिन मान को अनेक शारीरिक असुस्थता दे जाउछ अनेक क्रोनिक डिजीज अछि अनेक बारंबार मेडिकल रे ट्रीटमेंट होउछथि जो शरीर जत्न नेबा पाए बहुत से माने व्यक्तिवस्त होउछथि। एमिति गोटे समय में बसवास करूछु जे केही निरोगी नुहंती समस्ते किछि ना किछि रोग रे आमे कष्ट पाऊ। तो ए प्रकार एक समय रे आज रो प्रसंग हला जदि मो घर भांगी जाए जदि मोर ए शरीर रूप गृह जदि भांगी जाए मोर कोन हबो हम कहिबा पई चाहे। ए अध्याय रे ए प्रथम 10 पद भितरे पाउलो विश्वासी माननकु गोटे आश्वासना दियंती
କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବୁ। ଏଇ ଶରୀର ଦିନେ ଆମର ନଷ୍ଟ ହବ ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା, ଆମର ଅଭିଳାଷ କେବଳ ଆମର ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆମର ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଟୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ବାସ କରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀର ଯତ୍ନ ନେବେ, ଶରୀର ସେତେ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯେତେ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଆତ୍ମା ସେତେ ଭଲ ରହିବ। এটা ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନା, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତତା କେବଳ ଆମର ଏଇ ଶରୀର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଯତ୍ନ ନେବେ, ଏଇଟା କ୍ଷୟ ପାଇବ। ଏଇଟା କ୍ଷୟର ଶରୀର, ଏଇଟା ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର ନୁହଁ। ତେଣୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ପ୍ରହାରିତ ହେବେ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୃହ ମିଳିବ, ସେଇ ଶରୀର ଆମେ ବାସ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 Corinthians 4:16 କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବାହିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା, ହାଲେଲୁୟା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ବାହିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକୃତ ହଉଅଛି। 2ଟା ପୁରୁଷ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବାହିକ ପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ। ଗୋଟେ ବାହିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାର ଯତ୍ନ ନେବେ ସେ ଅଧିକ ବଳିଷ୍ଠ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ এই କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୋର ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇବ। ଟିକେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ପୁରା ହାଇଲାଇଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଅଙ୍କ ହେଇଗଲା, ମୋର ଶଙ୍କ ବାହାରିଲା, ମୋର ଶଙ୍କ ହେଲା, ଆମକୁ ଚାରେ କଣ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ତ ହେବା କଥା ନୁହଁ। କଣ ହେବା କଥା ନୁହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କଣ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଆମର ଶରୀରରେ ଏସବୁ ହେବା କଥା, এটা ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇବ। ଆପଣ ବାଇବଲରେ ପଢିଛନ୍ତି ନା, ଏଲିଶାଏ ଗୋଟେ ପୀଡାରେ ମଲେ, ଅତିଶୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କି ଏଲିଶାଏ ମରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଏଲିୟଙ୍କ ଠାରୁ ଡବଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପୀଡାରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଏଲିଓ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବହୁତ ଭଲ ଥିବ। ସେଇ ଭ୍ରମରେ ଆମେ ନ ରହୁ ବୋଲି ଆଇବଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଆମ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ସରଳ ସିଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରି ଯାତନା କିଏ ସହ୍ୟ କରିଛି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଗୁଡାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇଛୁ, ଆମର ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ, ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ହରେଇଛୁ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦେହ ଭଲ ଅଛି, କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟତା। ତ ଏଇ ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଓରିଡ ହେବା ନାହିଁ। କଣ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବରେ, 21 ପର୍ବ ତାର 3 ଆଉ 4 ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମହାଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ହେବେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁଜଳ ପୋଛିଦେବେ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁଜଳ ପୋଛିଦେବେ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି।
एटा पूर्व विषय रही समस्त जीवन रे कांदिबे आपण के जन माने कांदिले अश्रु बाहरे के जन अंतर सहित कांदंती किंतु कांदंती तापर कौन लिखा जाए शोक एटी शोक थाए एटी क्रंदन थाए एटी व्यथा थाए आमे गोटे क्षयर देश रे वास करूछु एटी सब क्षय पाए किंतु गोटे आउ गोटे देश अछि अक्षय देश जो देश केबे क्षय पाइबो नै आपण केबे क्षय पाइबो तेणु जदि मोर एई घर भांगी जाय बाली एई कथा साधु पौल कहउचंती आ मु आपण मान को एनकरेज करिबा पाई चाहे जे आपण माने मध्य आगामी समय रे जदि कोनसी शारीरिक असुस्थता आसे आपण दया करी विचलित होंत नै जने लोकर किडनी प्रॉब्लम थिले मरिबो नै नथिले भी मरिबो डायबिटीज थिले ही मरिबो नै नथिले भी मरिबो किडनी प्रॉब्लम थाउ कि न तो मरिबो से हाई डायबिटीज अछि हाई बीपी अछि ट्यूमर अछि नर्व प्रॉब्लम अछि कैंसर अछि नहीं से कैंसर चली गला कैंसर नथिबा लोग चली जाऊ ना बीपी नथिबा लोग जाऊ ना डायबिटीज नथिबा जाऊ ना ए कोरोना कोन हमको सिखाई नहीं कोरोना हमको ढेर सिखाई छी कोन ना जीवा पाए किछि रोग दरकार नहीं जाना पड़ेगा आपण को मते जीवा को पड़िबो तो प्रभु मान को अनुग्रह करंतु एठी साधुपाल सुंदर भाव व्याख्या करंती ता मु कहिबा पई चाहे से विश्वासी मानन को ए कथा कहंती जे गोटे दिन आसीबो जे हम समस्त गोटे नुआ शरीर धारण करबा को पड़िबो आपण देखंतु दया करे मु से अंशला बुझाय चेष्टा करबी प्रभु शक्ति द्वारा द्वितीय कोरिन्थियो 5 पर्व तार प्रथम पद तार प्रथम पदर प्रथम अंश कोन लिखा जाए जदि आप मानकर ए तंबू रूप पार्थिव गृह भांगी जाए ता माने कोन एटा हमर पार्थिव गृह एटा भांगी बट ओल्ड मैन आम भीतर कोन दुईटा शरीर अछि गोटे होछि पुरातन शरीर आ गोटे होछि नूतन शरीर एटा नूतन शरीर नै पुरातन शरीर एटा माटीर शरीर से कोन कहउछंती कारण जदि आम मानकर ए तंबू रूप पार्थिव गृह भांगी जाए एटा भांगीबो एटा भांगिले ही नुआ घरटा तयारी हो ए शरीर नष्ट होइने नुआ शरीर धारण करियो तेणु एटा को कोन बोली कहा जाउछि एटा हमरो पुराना तंबू को बुझाउछंती तापर से द्वितीय कथा कहउछंती 5 पर्वतारो से 2 पदरे तेणु आबे माने तो आब मानकर स्वर्गीय गृह रूप वस्त्र रे परिहित हेबा को एकांत इच्छा करी ए गृह रे थाउ थाउ आर्तनाद करूअछु प्रथम कथा कोन ए गृहटा मोर पार्थिव गृहटा एटा भांगी जीवो द्वितीय कोन कहउछंती जे आर्तनाद रहिथिबो त माने कोन क्रंदन रहिथिबो এই শরীরে ক্রন্দন রহিথিব আর্তনাদ রহিথিব ক্রন্দন কাই আসে খুশি পাই আসে নাই ডিউ টু পেইন ডিউ টু সফরিং এইটা হুয়ে ক্রন্দনটা আসে প্রিয় ভাই বোন মানে এ শাস্ত্রাংশ বুঝিবা পাই অনেক লোকଙ୍କର ত্রুটি হই যাইছি ସେମାନେ কোন ভাবুচନ୍ତି নাই এই ঘর মোর ঘর ভাঙ্গিଯିବ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଘରକୁ ଯିବି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଘର କଥା নাই ମୋର এই ঘর যদি ভাঙ্গি যায় ମୋ ପାଇଁ ଏଟା ଘର ଥୁଆ ହେଇଛି এই ଘର କାହିଁକି ଏଟା ହଉଛି টেম্পোরারি হাউস এটা परमानेंट घर नुहे प्रभु आपण को अनंत शरीर पठे ना एटा क्षयर शरीर एटा नष्ट हबो और कोन एटा अतिशय क्लेश दुख जंत्रणा परिपूर्ण आ तृतीय कथा से कहउछन 3 पद 4 पद रे ए परि परिहित हेले आमे माने उलंग देखा दिबा नाही आमे माने ए तंबुरे बास करी भारग्रस्त आर्तनाद करूछु तेणु आमे माने जे परिच्छद त्याग करबा को इच्छा करू ता नुहे मात्र जीवन जेपरि मर्त्य को ग्रास करे जीवन कोन करे मर्त्य को ग्रास करे एति निमंते एही परिच्छद उपरे अन्य वस्त्र परिहित हेबाकू आब मानकर इच्छा ता माने कोन एही शरीर क्षयर शरीर
এই শরীর কেমতিকা শরীর? এই শরীর ক্ষয়র শরীর। ଏ ଶରୀର ଦିନେ କ୍ଷୟ ପାଇବ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏ ପାର୍ଥିବ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏଇ ଗୃହରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ବେଦନା ଅଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା, ଏଇଟା ମୋର ଶରୀର, ଡାଇଂ ବଡି। ଏଇଟା କଣ ପାଏ? ଯେ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଏ, ଏଇଟା କ୍ଷୟ ପାଏ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କଥା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଶରୀରର ସମସ୍ୟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ସେ କଣ କୁହନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ପ୍ରଥମ କଥା ସେ କୁହନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ ବିଷୟ କଣ? ଯେ ତମ୍ବୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏଇ ତମ୍ବୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। ଏ ତମ୍ବୁ ମୋର ତମ୍ବୁ ଅଟେ, ମରିବା ତମ୍ବୁ ଅଟେ, କ୍ଷୟ ପାଇବ। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି 6 ପଦରୁ 8 ପଦରେ, ଅତଏବ ଆମେ ମାନେ ସର୍ବଦା ସାହସୀ ଅଟୁ, ଆଉ ଏଇ ଶରୀରରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବାସ କରୁଅଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ପ୍ରବାସ କରୁଅଛୁ ଏହା ଜାଣୁ। ସେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଯେ ଏଇ ଶରୀରରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଇ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଶରୀରରେ ଥାଇକି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ମତେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ କଣ କେବଳ ଶରୀର କଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଦୁଃଖ ଆସିଗଲେ, ପେନ୍ ଆସିଗଲେ, ସଫରିଂ ଆସିଗଲେ ଆମେ ବହୁତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହଉ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଶରୀର ମୋର କ୍ଷୟ ପାଇବା ଶରୀର। ଆଉ ଏଇ ଶରୀରରେ ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କତିକି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ବାଧା ଦେବ। ଏ ଶରୀରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କତିକି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପୁରାତନ ଶରୀର ବା ପୁରାତନ ଗୃହ ବା ପୁରାତନ ତମ୍ବୁ ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ନଷ୍ଟ ହେଲେ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୃହଟା ତିଆରି ହବ, ନୂଆ ଶରୀରଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଇଟା ସାଧୁ ପାଉଲ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ କ୍ଷୟ ଶରୀରକୁ ଅକ୍ଷୟତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବ ତାର 54 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷୟ ଶରୀରକୁ ଅକ୍ଷୟତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାଧ୍ୟ ଏଇଟା। ଏଇ ଶରୀର କ୍ଷୟର ଶରୀର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୟାକରି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଶରୀର ବସବାସ କରୁଛୁ ଏ ଶରୀର କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଯଦି ଜଗିକି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦତାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଏଇ ଶରୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧାର କାରଣ ହବ। ଜଣେ ଲୋକ ନରକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର 2ଟା ଚକ୍ଷୁ ଯଥେଷ୍ଟ। 2ଟା ନାଇଁ, ଗୋଟେ। ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ, ଗୋଟିଏ ଜିହ୍ବା ଜଣେ ଲୋକକୁ ନରକ ନେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଖି ଅଛି ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। କାନ ଅଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଜିହ୍ବା ଅଛି କହିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ନ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି, ଏ ଶରୀର ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇପାରିବ? ଏଇ ଶରୀରରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବି କି? ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡେ ଭୁଲ କରିଥାଉ, ଗୁଡେ ପାପ କରିଥାଉ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ଆମେ ଆମର ପାପକୁ, ଆମର ଭୁଲକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଉ। ଆଜି ସମୟରେ 2ଟା ସ୍ପିରିଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ଲେମ ସିଫ୍ଟିଂ, ଆଉ ବ୍ଲେମ ଟା ନିଜ ଉପରେ ନେବା। ଅନେକ କଣ ହୁଏ, ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିଦଉ। ନାଇଁ, ସିଏ ଭଲ ନାହିଁ, ତାର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନାହିଁ, ତାର ଜୀବନ ଭଲ ନାହିଁ, ସିଏ ଏମିତି ନାହିଁ। ସାଉଲ ଆଉ ଦାଉଦ ଭିତରେ ଏଇଟା ହିଁ ଫରକ ଥିଲା। ଦାଉଦ ନିଜ ଉପରକୁ ଭୁଲଟା ନେଲେ, ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କଲେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ, ଆଉ ସାଉଲ ନିଜର ଭୁଲ ଲୋକ ଉପରେ ଲଦିଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଭୁଲ କରିଥାଉ, ପାପ ହେଇଥାଏ, ଶରୀରରେ ବି ହେଇଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା ଏବେ, କାରଣ ଏଇ ଶରୀର ମତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବି ନେଇପାରେ, ନଚେତ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରେ। କାରଣ ଏଇ ଶରୀର ହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଅଲଗା ଶରୀର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଶରୀରକୁ ମତେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ଭଳିଆ ଶରୀର ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହବ, ମୋର ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବ। ଆମର ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଶରୀରରେ ଉଠିବେ, ଆଉ ଆମେ ଆମର ଶରୀରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା। ତେଣୁ ଏ ଘର ଯେ ଥାଉ ଥାଉ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି। ତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମ କଥା, ସେ ତାଙ୍କର ପୁରାତନ ଶରୀରର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ସେଟା ଭାଙ୍ଗିବ ଦିନେ, ସେଟା କ୍ରନ୍ଦନ ରହିଥିବ, ସେଟା ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀର ଅଟେ, ଆଉ ସେ ଶରୀର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୃହ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 5 ପର୍ବ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁରା ପଢୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 5:1, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ତମ୍ବୁ ରୂପ ପାର୍ଥିବ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରକୃତ ଅହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ଏହା ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଘର ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଭେନଲି ବଡି ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶୁଣିବା ସମୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶରୀର ଥୁଆ ଯାଇଛି। ଏଇ ଶରୀର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ଫିଜିକାଲ ପେନ୍ ବହୁତ ଥାଏ, କାରଣ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଶରୀର ଦିଆଯିବ, ଯୋଉଠି ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ରୋଗ ନଥିବ, ସେଇ କ୍ୟାନ୍ସର ନଥିବ। ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ସର ମରିବେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଉଠିବେ ନାହିଁ। ଲୋକ କିଡନୀ ଫେଲର ଉଠିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ କିଡନୀ ସହିତ ଉଠିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ନେଇ ଉଠିବେ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କହୁଛୁ, ଆହା ବିଚାରୀଟା ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା, ଏତେ ସାଧୁ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା, କେମିତି ମୋ କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ମରିଗଲା, କେମିତି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ମରିଗଲା, କେମିତି ତାର ଏଇଟା ବଢିଗଲା, ସେ କେମିତି ମରିଗଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ କୋଉ ରୋଗରେ ମଲା ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସେ ପାପରେ ଥାଇକି ମଲା ନା ପାପ ଛାଡିକି ମଲା, ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ଲୋକ ପାପରେ ଥାଇକି ମଲା ନା ପାପ ଛାଡିକି ମଲା, ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୋଉ ରୋଗରେ ମଲା ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କେତେ ବଡ ଘର ବନାଇ ମଲା ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କେତେ ବଡ ବିଜନେସ କରି ମଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ରଖି ମଲା ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୋ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାପ ସହିତ ମରିବା, ପାପ ଯୁକ୍ତ ମରଣ ନା ପାପ ମୁକ୍ତ ମରଣ, ପାପ ସହିତ ମରିବା ନା ପାପ ଛାଡିକି ମରିବା। କାରଣ ଯଦି ମୋର ଶରୀର ପାପରେ ଥାଏ, ଯଦି ମୋର ଶରୀର ମୁଁ ପାପ କରୁଥାଏ, ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ। କାହିଁକି ସାଧୁ ପାଉଲ ଏଇ କଥା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଗଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ ଦେଖିବେ। କାରଣ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ, ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ଶରୀର ପ୍ରତିକୂଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ। ଫଳତଃ ମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁ ସେ ସବୁ କରି ପାରୁନା। ତାପରେ 19 ପଦରେ 21 ପଦ, ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଶରୀର, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଶରୀର ଅଛି, ଏ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା, ବ୍ୟଭିଚାର। ଶରୀରରେ କଣ ହୁଏ? ବ୍ୟଭିଚାର ହୁଏ। ବ୍ୟଭିଚାର କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଦେଖିବାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଉଛି, ଜଣେ ଦେଖିଲା ତା ମାନେ ସେ ମନେ ମନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ସାରିଲା। ଦେଖିବାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମତତା, ରଙ୍ଗରୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଗୁଡାକ ମୁଁ ପୂର୍ବେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି
ମାନେ କୋଉଠି କରନ୍ତି? ଶରୀରରେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେନି। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଆମକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶରୀରକୁ ଯଦି ଛାଡିଦେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ। ଆପଣ ତ ଦେଖିବେ ରୋମିଓ ତାର 7 ପର୍ବ 24 ପଦରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ, ମତେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀର କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ଟେନସନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ମୁଁ ଶରୀରକୁ ବଶରେ ରଖିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 8 ପର୍ବ, ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ। କାରଣ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କର, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଶରୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁ, ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁ। କାରଣ ଏ ଶରୀର କଣ କରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ମତେ ଆଇଦର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରେ, ନହେଲେ ଏଇ ଶରୀର ମତେ ନର୍କକୁ ନେଇପାରେ। ଏନଫ୍। ଏଇ ଶରୀର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବା ନର୍କକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମର ଏଇ ପୁରୁଣା ଶରୀର ନଷ୍ଟ ପାଇବ, କାରଣ ନଷ୍ଟ ପାଇବା ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଯୋଉଟା କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଈଶ୍ୱର କୃତ ଓ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଗୋଟେ ଘର, ଗୋଟେ ଶରୀର ସେ ବନେଇଛନ୍ତି ମୋର ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ଶରୀରରେ ମୁଁ ସଦାକାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ରହିବି, ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି? 5 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ। 5 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ, ତାର ଶେଷାଂଶ ମୁଁ ପଢୁଛି। ମାତ୍ର ଜୀବନ ଯେପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଗ୍ରାସ କରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ପରିଚ୍ଛଦ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ। କଣ? ଏଇ ଶରୀର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର, ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର, এইটা ସେ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଏଇ ଶରୀରଟା କ୍ଷର ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ହେଭେନଲି ବଡିଟା ଦେବେ, ଯୋଉଠି କି କଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆର୍ତ୍ତନାଦ ନଥିବ, ସେଠି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଶରୀରରେ ବଇନା ସ୍ୱରୂପ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଶରୀର ଥାଉ ଥାଉ ଯେମିତି ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିପାରେ। ଆତ୍ମା ଅଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଦିଟା, ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି, ମଣିଷର ଆତ୍ମା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସହିତ ମୋ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବି ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଏଇ ଗୃହରେ ଥାଉ ଥାଉ, ଏଇ ଶରୀରରେ ଥାଉ ଥାଉ, ଯେପରି ସେଇ ଘର ପାଇଁ ମୁଁ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି 5 ପର୍ବ 2 ପଦରେ? ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ତ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୃହ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିହିତ। କଣ ସେଟା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୃହ? ମାନେ ଇଟର୍ନାଲ ବଡି। এইটা কোন କ୍ଷୟ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି ଅନନ୍ତ ଶରୀର, ଯୋଉ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀର, ଅନନ୍ତ ଶରୀର ମିଳିବ, ଯୋଉଠି କ୍ରନ୍ଦନ ନଥିବ। ସେମିତିକା ଘର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ 5 ପର୍ବ 5 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଯେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଇନା ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ କଣ? ଏଇ ଶରୀର ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ମୁଁ ପାଇବି, ସେଇଟା ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇବନି।
प्रथम शरीर जंत्रणा अच्छी द्वितीय शरीर जंत्रणा नहीं प्रथम शरीर क्षय क्षय पाइब द्वितीय शरीर अनंत काल रही प्रथम शरीर मो प्रभु को देखी पारि नहीं द्वितीय शरीर मो प्रभु को साक्षात करि पारि प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु तेणु जदि मोर घर भांगी जाए प्रेज द लॉर्ड मो कहवा पाए चाहे जे जदि मो घर भांगी जाए मु गोटे ए प्रकार घरे वास करबा पे जीवी जो घर अनंत घर आउ सेठी किछि कष्ट नाही से घरे आ मु कांदीबी नाही से घरे मते आ जंत्रणा नथिबो से गृहरे मते पेइन नथिबो सेटा क्रंदन नथिबो सेही शरीर पाइबा पाई आमे आकांक्षा करबा दरकार से शरीर निमंते आमे लालायित हेबा दरकार प्रभु मान को अनुग्रह करो तेणु नपद से कोन बोली कहउचंती तेणु मध्य निवासी हो बा प्रवासी हो ताहांको निकट संतोष पात्र हेबा आम मानकर एकांत बासना तो जदि से शरीर धारण करिवार अछि से शरीर अधिकारी हेबार अछि कोन करिवार अछि ए शरीर रे प्रभुंकर संतोषजनक जीवन काटिबार अछि एटा सबटु बड़ विषय आमे कोन भाबुचे शरीर रही कि हमर धारणा करो अरे खाओ पियो एन्जॉय करो या कौन अच्छी आज शरीर काली की नथिबो आज जीवन काली की नथिबो किंतु प्रिय भाई भौणी माने आमे भूली बसुचु जे मोर ए शरीर क्षय पाइब सत कथा किंतु मो शरीर जहा करिथिबी ता मते भगिबा पड़ी एटा ख्रीष्ट विश्वासी मानकु साधु पाउल कहउछ आमे कोन करिबा दरकार जदि से शरीर पाइबा पाई चाहूची एई शरीर थिबा समय रे तांकर संतोषजनक जीवन काटिबा आमे कोन भाबुचु सब बेले केवल एई शरीर पाइछि सकाळ उठु उठु जळखिया चिंता बाइबल मेडिटेशन चिंता नहीं आमे गुडे विषय पे कांदु आत्मिक विषय पे कांदु की आमे गुडे विषय पे पिलान पे वरीड हो सब आत्मिक विषय पे वरीड हो की प्रत्येक चिंता से किंतु ए शरीर रहु रहु मु आउ गोटे शरीर केमती धारण करिवि प्रभु एटा मोर एकांत इच्छा है प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु ए वाक्य कहिबा समय रे मु निजे मते आनंदित अटे ए वाक्य प्रभु तो हमको बुझांती तेणु से कोन बोली कहउछन देखो तो गोटे कथा आई बंकर कथा जे बहुत कष्ट पाइथिले आई बतार 19 पर्व तार 24 25 26 मु पढुची आई 19 जो 19 बस 24 25 26 देखा जाए जबे लोह लेखनी और सीसा द्वारा सदाक पाई ता सब पाषाण रे खदित कोन प्रिंटिंग प्रेस ए शब्द रो आसीची हैला आगो जो प्रिंटिंग प्रेस थिला ए शब्द रो आसीची से कोन कहउचंती जे जदि मोर पेनटा लोह लेखने लेखा जाता पाषाण मात्र मु जाने जे मोर मुक्तिकर्ता जीवित अटंती और शेष से पृथ्वी ऊपर ठिया है हालेलुया हालेलुया मु जाने जे मोर मुक्तिकर्ता जीवित अटंती और शेष से पृथ्वी ऊपर ठिया है पुरी मोहर चर्म को चर्म ए चर्म तो कौन कहते मोहर चर्म ए रूपे विनष्ट होला उतारे हे मु मांस विहीन होई परमेश्वर को देखिबी एटा से कहते ए शरीर कथा कहछ तो मते गाछु ही जायछि खाई जायछि मु कष्ट पाउछि मु पेन रे जाउछि नो प्रॉब्लम ए शरीर क्षय पाइले मते एटा काहे की कहछ भौणी माने आपण मानकर भाई माने सुनंतु आपण तो शरीर बहुत कष्ट अछि रोग अछि बहुत पेन दे जाउछंती अनेक थर पेन किलर खाइबा पाई पड़े रेगुलर डॉक्टर पाखो जीवा पाई पड़े रेगुलर ट्रीटमेंट किंतु ए शरीर दिने क्षय पाइबो आ ए शरीर आई वरीड होंतु नै से कहउचंती मु मांस विहीन होई मथ्यो मोर मुक्ति करता को देखि एइटा गोटे ग्लोरियस होप हमर प्रिय भाई बोली माने अण क्रिश्चियन मन भाबंती मरि गले सरी गला बोली पोड़ी देकी पानी रे फोपाड़ी दियो जा एबे से कोन करबो से सब भासी की ऊपर को पळेबो किंतु हमें क्रिश्चियन माने हमें काहे की पतित होछु कारण जाने छु ए दिन उठिबो ए कबर फटाई के उठिबो जे ख्रीष्ट को ठारे अछि से आगे उठिबो और जे ख्रीष्ट को ठारे नहीं से परे उठिबो
ଉଠିବାକୁ ତ ପଡିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କିଏ ଆଗ ଉଠିବ, କିଏ ପରେ ଉଠିବ, କିଏ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଂଶୀ ହେବ, ଆଉ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଂଶୀ ହବ। ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ରୁହନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣ ମାନେ ଏ ଶରୀରରେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଂଶୀ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ନିବାସୀ ହଉ ବା ପ୍ରବାସୀ ହଉ, ସେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ସେ କି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଏବେରୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏ ଶରୀରକୁ ଏମିତି ସଜାଉଛୁ କହିଲେ ନ ସରେ। ମଝିରେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଖିଆ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ସେ ଦିଦି ଜଣକ କଣ କଲେ, ପୁରା ମୁହଁରେ ପାଉଡର ବୋଳିଲେ, କ୍ରିମ ଫ୍ରିମ ଲଗେଇଲେ, ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇଲେ। ଆଉ ସେ ମୁଁ କହିଲି, ଦିଦି ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ? ତାପରେ ଯଦି ସେ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ନମକ, ହଁ ଦିଦି ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ନା, ଗଲାବେଳେ ଯେମିତି କି ଆପଣ ମେକାମେକି ଯିବେ ଆଉ। ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏ ଶରୀର ଯତ୍ନ ନେବା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମର ଶରୀର ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ଶରୀର ଯତ୍ନ ନେବା, ଶରୀର ଯତ୍ନ ନେବା। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ଶରୀରକୁ, ଏ କ୍ଷୟ ଶରୀରକୁ ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହବ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ରଖାଯାଇଛି, ସାଇତିକ ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେ ଦେବେ। ଆଉ ସେଇ ଶରୀରରେ ଆଖି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିବ, ବ୍ରେନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିବ, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିବ, କିଡନୀ ନଥିବ, ହ୍ୟୁମର ନଥିବ, ସଫରିଂ ନଥିବ, ପେନ୍ ନଥିବ, କ୍ରାଇଂ ନଥିବ, ସେଇ ଶରୀର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଘର ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଯୁବା ସମୟରେ କହୁଥିଲି, ଭଉଣୀ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଯୁବା ଥିବା ସମୟରେ 50 ଲୋକ ପାଇଁ ରାନ୍ଧୁଥିଲି। ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ଦିନ ହୁଏ, ଆମର ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ। ଏବେ ନିଜର ପ୍ଲେଟ ନେଇ ସଫା କରିବା କଷ୍ଟ ଅଛି, କାରଣ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି, ଭଲ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ମା ମାନେ 2ଟା ଛୁଆକୁ ଧରିକି ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ସେ ମା ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରିକି ବାଥରୁମକୁ ନେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ କହିଥିଲି ଯେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କୁକୁରକୁ ଝାଡା ପରିସ୍ରା ଧରିକରି ବାହାରେ ବୁଲାନ୍ତି, ନିଜର ବାପା ମାକୁ ଧରି ହାତରେ ବାଥରୁମକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲାରୁ ମତେ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଛାନିଆ ଚୁପ ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଘରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି ତାଙ୍କର 3ଟା କୁକୁର, ସେ ଲୋକ ତାର ବାପା ମାର ଯତ୍ନ ନଉନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇ ଲୋକର 3ଟା କୁକୁର, 3ଟା କୁକୁରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାହାରେ ବୁଲେଇବାକୁ ନବ, ବାହାରେ ଝାଡା ପରିସ୍ରା କରାଇବାକୁ ନବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମା ବାପାକୁ କେବେ ହାତ ଧରି ବାଥରୁମ ନେଇନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଯେ ଏଇ ଶରୀର ସେମିତିକା ଶରୀର, ଏଇ ଶରୀର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୟ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି 2 Corinthians 5:10। କାରଣ ଭଲ ହଉ ବା ମନ୍ଦ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରସନ ଛାମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଶରୀରରେ କୋଉ କ୍ୱାଲିଟିର ଜୀବନ କାଟିଛି, ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ ହବ ସେଇଦିନ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଏ ଶରୀରରେ ଅଛି, ଏ ଶରୀର ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଲାଇଫ କାଟିଛି, ସେଇଟା ଦିନେ ପ୍ରକାଶ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଯେ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ଥିବା ସମୟରେ କେମିତିକା ଜୀବନ କାଟିଛି, ଭଲ କରିଛି ନା ମନ୍ଦ କରିଛି, ପାପ କରିଛି ନା ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିଛି। ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ରାତି ସାରା ଉପବାସ କରିଛି, ଉଜାଗର ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ନା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଶୋଇକି ରହିଛି। ମୁଁ ଏଇ ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହିଛି, ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛି। ମୁଁ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି, ନା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏସବୁର ବିଚାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।
प्रिय भाई भौणी माने मु कहीं कथा कहूँ आपण जे एई घर दिने भांगियो आमे खाली जगतर घर पर चिंता करुची कौन मो घर कौन हबो एई बड़ दिन चून हबो ना नाई 5 वर्ष है चून लगिनी मो एथर लागिबा दरकार चून लागिबा दरकार घर डॉक्यूमेंट ठीक रहिबा दरकार ए घर डॉक्यूमेंट ठीक रखुची किंतु तार घर डॉक्यूमेंट ठीक रखुने तार निजर डॉक्यूमेंट ठीक रे नाही प्रिय भाई भौणी माने आज बसिबा समय आमर शरीर पे चिंता करिबा एई शरीर मते प्रभु राज्य रु वंचित मते करिबा तेणु से कौन कहउचंती भल हो बा मंद हो आम प्रत्येक जन को ख्रीष्टन विचार समूह प्रकाश हेबा पड़िबो कहीं आमर शरीर द्वारा कृत कर्म अनुसार मो शरीर रे मु कौन करिछि ए पार्थिव तंबुरे मु केमति जीवन काटिछि ए पार्थिव तंबुरे थिबा सो भल जीवन काटिछि ताले मते कोन दिया जीवो स्वर्गीय गृह दिया जीवो सेठी जे मु वास करिबि प्रभु हम प्रत्येक को सहाय्य करू एई कथा साधु पाउलो विश्वासी मान को इनकरेज करती प्रिय भाई भौणी मान कहबा पाई चाहे आमान मध्य अधिकांश लोकंकर देह सुस्थ अनेकंकर स्वास्थ्यगत समस्या अछि घरे वयस्क बापा माँ माने अछंती सेमानक सकाशे हमें भयग्रस्त किसी दिन तले गोटे जगह को मुझे जाइथिली प्रचार करबा पाई से देखिली छोट छुआ तार ब्रेन ता बाहर अछि मांस नुहे तार ब्रेन रो किछि अंश बाहर अछि जोटा कि गोटे मांस आच्छादित होकर अछि बाहर अछि से माने ए साइज रो बाहर रही डॉक्टर कहउछथि एबे ताको भीतर पुश करी हबो नै पुश कले पिलाटा मरि जिवो बड़ हैला पर ऑपरेशन कर मु देखुथिली से मां को छुआ को कोଳରେ धरी से कि भली भाबरे कांदु छ केमिति कांदु छथि किस दिन तले मु जते उजड़ा रु फेरुथिली ट्रेन रे जने बापा मां ताकर गोटे पुओ को नै कि जाउथिले मेडिकल हैदराबाद से पुओर चक्षुरे कैंसर हो जाए शरीर न केवल तर आखि रे कैंसर हो से द्वारा गोटे आखि पर बाहर कर देइछंती एबे सेकंड आखिटा मते कैंसर हो जाए ट्रीटमेंट नाही से माने कथा ही पार नांती एमिति का प्रॉब्लम बुढ़े लोकर किछि ना किछि प्रॉब्लम अछि किंतु एई शरीर रे हमें रोहु रोहु हमें सही शरीर पे आकांक्षा करिबा एई गृह रे रोहु रोहु हमें सही गृह पे आकांक्षा करिबा आ आपन को शरीर को जगी रखिबा कारण ए शरीर दिने ख्रीष्ट को सम्मुख रे ठिया हो ए 70 वर्ष 80 वर्ष ए शरीर जहा करिसंती भोगविलास रे काटिसंती ना काम वासना रे काटिसंती ना पवित्र जीवन काटिसंती कि प्रकार जीवन काटिसंती से शरीर को ख्रीष्ट को सामना रे प्रेजेंट हेबा पय साधु ए कथा हमको कहउछंती आइबो कोन कहउछंती मु मांस विहीन है मध्य मोर प्रभु को देखिबी तांको सामना मध्य ठिया हेबी वे तो मो ठिया हबा समय मो शरीर रे किछि मांस नथिबो केवल गोटे स्केलेटन भलिया मो ठिया हे पारे अस्थि पंजर भलिया मो ठिया हे पारे मते मो देह रे किछि नथिबो इते सौंदर्य नथिबो किंतु मोर मुक्तिकर्ता को मो देखि तेनु से शरीर केति रखिछ तेनु से कहउछथि ना मो चक्षु संगे मो नियम कली आपण देखिबे मु कहार अन्याय करिछि को विधवा प्रति अन्याय करिछि को अनाथ प्रति अन्याय करिछि मोर जीवन रे मु कोन करिछि लास्ट से कहउछथि जदि मु शरीर रे एते कष्ट भी पाउछि तथापि मोर प्रभु को मु देखिबि ए प्रकार को शरीर नै बंचिबा प्रिय भाई भौणी माने मो प्रभु को दास को अनुरोध करी सामान को परवर्ती समय कहि नेबे मन रखितांतु ए शरीर रे आमे प्रभु को मुखामुखी देखि परिबा नै जेबे शरीर परित्याग करी जे माने मरि जाइछन हम लोक माने बहु चली जाइछंती से उठिबे से प्रभु को देखिबे पुनी आमे मध्य रूपांतरित होई ख्रीष्ट को देखिबा ए शरीर रे ख्रीष्ट को साक्षात करबा संभव नुए तेनु आसीबा समय रे तुरी शब्द होबो आ सही समय रे आमे प्रभु को सहित साक्षात करबा प्रभु आपण मान का आशीर्वाद करंतु मो प्रभु को दास को धन्यवाद देबी पुनी प्रत्येक भाई भौणी मान जो जड़ित होइछ समस्त को धन्यवाद देबा पई चाहे आपण जमारो व्यस्त होंतु ना कौन सी विषय वरीड होंतु ना ए शरीर विषय
बेले बेले अनेक कहते आज्ञा मोर यही समस्या अच्छी से समस्या अच्छी से समस्या अच्छी मोर शरीर भी समस्या अच्छी मो मिसेस को शरीर भी समस्या अच्छी मो माँ को शरीर भी समस्या अच्छी मो शाशु को शरीर समस्या अच्छी अनेक प्रभु दास मान जीवन समस्या अच्छी एटा नेचुरल एटा सुपर नेचुरल नुहे आपण जो कष्ट पाउछन एटा नेचुरल अटे किंतु मन रखिथांतु ए शरीर रे को क्वालिटी रो मो जीवन काटुची सेटा इंपोर्टेंट अटे आसु प्रार्थना करबा पई जीवा आपण को शरीर को प्रभु कष्ट